خود سندھ حکومت کے بھی تحفظات ہیں. اب سمجھ نہیں آ رہی کہ اصل ذمہ دار کون ہے اس بری کارکردگی کا. اور اس کے علاوہ ایک بہت ہی اہم ایشو جو آج ہم اپنے پروگرام میں ڈسکس کریں گے، اور وہ یہ ہے کہ بزرگ شہریوں کے حقوق اور ہماری ذمہ داریاں. کیا ہم اپنے بزرگ شہریوں کو، جن کو سینئر سٹیزنز ہم کہتے ہیں، کیا ان کے حقوق کے تحفظ میں ہمارا میڈیا، سول سوسائٹی اور بینگ اے سوسائٹی، کیا ہم اپنا کردار ادا کر رہے ہیں یا نہیں؟ اور اس میں خاص طور پہ جب ہم سندھ رورل سپورٹ آرگنائزیشن کے کردار کی بات کرتے ہیں تو وہ اپنی کاوشیں جاری رکھے ہوئے ہیں، اپنی طرف سے وہ حصہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں. ان تمام ایشوز پہ بات کریں گے. آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں جناب شمشاد صدیقی صاحب، سینئر رہنما ہیں پاک سرزمین پارٹی کے. خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو شو میں. ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب محمد اسلم شیخ صاحب، ریٹائرڈ سیشن جج ہیں، چیئرمین ہیں رولز آف بزنس کمیٹی سینئر ویلفیئر ایکٹ کے. آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. شمشاد صاحب، کراچی کی بات کرتے ہیں تو تمام سٹیک ہولڈرز اس وقت خاموش ہیں. کراچی پہ وہ پروٹیسٹ نہیں ہو رہا تجاوزات کے خلاف. عام شہری، وہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کا حصہ ہو، لیکن اس نے چونکہ پیسے دے کے زمین خریدی، اس کو نہیں پتا تھا کہ اس کے پیچھے کون لوگ ہیں. ان کے پاس اس وقت تمام NOCs جو تھیں وہ بالکل صحیح تھیں. اب چونکہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، اس سے متاثرین عام ماسز ہو رہے ہیں. ان کا کسی پولیٹیکل سیٹ اپ سے کوئی تعلق نہیں ہے. اپنی جمع پونجی انہوں نے وہاں لگا دی، لیکن کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ان کے ساتھ کھڑی نہیں ہے. کیا وجہ ہے یہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیکن سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آیا، فیصلہ تو 100% صحیح فیصلہ دیا، کیونکہ کراچی کی دیکھیں زیادہ تر جو زمینیں تھیں، پارکس تھے، اس پہ قبضہ گروپ نے قبضہ کیا ہوا ہے. اچھا، ان کو واگزار کرانا یہ ظاہر ہے ذمہ داری تو صوبائی حکومت کی تھی، لیکن انہوں نے صوبائی حکومت نے تو آپ کو پتہ ہے قسم کھائی ہوئی ہے کسی بھی ذمہ داری کو پورا کرنے ہی نہیں. تو اب سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا، لیکن اس میں یقینی طور پہ میں اتفاق کروں گا، آپ نے ابتدائیے میں بھی کہا کہ جو متاثرین ہیں، جسے کہتے ہیں تھرڈ پارٹی انٹرسٹ جو ہے نا، وہ ڈیولپ ہو گئے ان پروجیکٹس پہ. پروجیکٹ پورے کمپلیٹ ہو گئے ہیں. جب انہوں نے بکنگ کرائی تھی تو اس وقت تمام پیپر موجود تھے، اور ظاہر ہے اس کو دیکھ کے انہوں نے بکنگ کرائی. اب اچانک یہ فیصلہ آ گیا کہ جناب اس کو جو ہے نا فوری طور پہ، خاص طور پہ جس کا بہت زیادہ ذکر آ رہا ہے، نسلہ ٹاور جو ہے اس کو گرا دیا جائے. اسی طرح سے مزید بہت سارے یہاں ایسے ٹاور ہیں جو غیر قانونی طور پر بنائے گئے ہیں، ان کو گرایا جائے. لیکن اپنا ظفیر بھائی، اس میں ایک بات دیکھنے کی ہے کہ یہ تجاوزات کا تو خاتمہ بڑی تیزی سے جاری ہے، لیکن ابھی تک کسی ایک ایسے شخص کو سزا نہیں دی گئی جس نے وہ اپروو کیا. ایسے ہی جو ذمہ داران ہیں ان کا تعین نہیں ہو رہا، ان کی ویسی ہی پشت پناہی ہو رہی ہے. اور ہمیں بھی پتہ ہے، آپ کو بھی پتہ ہے وہ کون لوگ ہیں. لیکن کیوں عدالت کو ان کو بھی سامنے لانا چاہیے؟ غریب آدمی بیچارہ، اس کو نہیں پتا تھا، اس نے فلیٹ خرید لیا یا اس نے 120 گز کا گھر خرید لیا. اس کے بعد وہ جب 20 سال سے وہ وہاں رہ رہا ہے، اب گرانے کے لیے پہنچ گیا. سر، اس میں صرف ایک ٹاور کی بات نہیں. اس وقت کراچی کے اندر 400 اسٹرکچر اس طرح سے کھڑے ہیں جن پہ اسٹے ہے. ایک تو میں ہمیشہ تھوڑی سی شکایت ہوتی ہے اپنی عدلیہ سے کہ وہ فیصلوں سے زیادہ اسٹے آرڈر دے دیتے ہیں. اگر آپ نے، بلکہ آپ کی پیدائش سے پہلے اگر PC کے سامنے آپ نے دیکھا ہوگا اسٹرکچر کھڑا ہوا ہے، 50 سال سے کھڑا ہوا ہے. 50 سال سے وہاں حیات ریجنسی ہوٹل بننا تھا، وہ آج تک نہیں بنا اور فیصلہ آج تک نہیں ہوا. بیچ میں کوئی بھی فیصلہ آ جاتا ہے پھر اس کے اوپر اسٹے آ جاتا ہے. اسی طرح آپ نے ڈیفینس میں دیکھا، 2 بہت بڑی بلڈنگیں جو ہیں وہ وہاں پہ قبرستان کی کہتے ہیں وہ زمین تھی، وہاں کھڑی ہو گئی ہیں. اب وہ لوگوں نے ظاہر بک کرا لیا، تمام پیپر دیکھ کے بک کرائے ہوں گے. اربوں روپے کی انویسٹمنٹ ہے اس میں. اب وہ پھر وہ پروجیکٹ رکا ہوا. اس طرح کے 400 پروجیکٹ کراچی میں اس وقت. اس میں ایسا کیوں ہوتا ہے سر؟ ایک پروجیکٹ پاس کرانے کے لیے NOCs تو درکار ہوتی ہیں. جی بالکل. اس وقت NOCs کیسے مل گئی؟ ان کو تو سزا نہیں مل رہی نا. ان کو اگر ایک بندے جس نے NOC ایشو کی ہے اسے اگر سزا مل جائے تو یہ معاملہ رک جائے گا. آپ دیکھیں نا، چائنا میں جو مقدمات چلتے ہیں زیادہ سے زیادہ 2 سے 3 مہینے چلے اور مجرم کو سزا دی، اور آپ دیکھیں کہ وہاں بالکل وہاں کوئی قانون کی خلاف ورزی نہیں ہوتی. پاکستان میں 50 سال سے فیصلے ہی نہیں آتے. یہ شکایت ہمیشہ عدالت سے رہی ہے. بالکل ہے، دین ہے اور والدین کے حقوق کے حوالے سے، بزرگوں کے حقوق کے حوالے سے بہت بات کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود ہمارے یہاں یہ ایشوز ہیں جو اسی لیے تو اس طرح کا ایکٹ لانا. نہیں بہت زبردست، جس طرح اسلم بھائی نے بتایا ہے. اور یہ ماشاءاللہ بل جو ہے وہ پاس بھی ہو چکا ہے. ظاہر ہے ہر اچھے کام کی تعریف کرنی چاہیے، کوئی بھی کرے. تو لیکن اس میں خدشہ جو ہے نا ظفیر بھائی وہ یہ ہے کہ دیکھیں، اس سے پہلے بے نظیر انکم سپورٹ وہ بھی ایک کارڈ تھا، اور اب یہ سہولت کارڈ ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ اس پہ 17 گریڈ سے لے کے 21 گریڈ کے افسران پہ نیب میں ریفرنس جا چکا ہے. انہوں نے اپنے نام درج کرائے ہوئے تھے اور انکم سپورٹ سے پیسے بجائے اس کے کہ غریب لوگوں کو ملیں وہ وصول کر رہے تھے. اچھا، اس کے ساتھ ہی ساتھ جو اس کی سربراہ تھی اس وقت بے نظیر انکم سپورٹ کی، وہ تو ملک سے فرار ہیں.
फरजाना उनके ऊपर अरबों, हाँ सही। फरजाना जो हैं उनके ऊपर अरबों रुपए की करप्शन का केस आ रहा है। ठीक। अब मुझे खदशा ये है कि हालांकि इनका बड़ी नेक नियति से बनाया होगा, लेकिन बाद में जो ब्यूरोक्रेसी शामिल होती है या दूसरे सुर्ख फीते की नज़र हो जाते हैं इस तरह के काम, अगर बुज़ुर्ग बेचारे ऐसा ना हो मारे मारे फिरें और कुछ सरकारी अफसरान जो है वो सारा पैसा 30 लेकिन मिलियन का इन्होंने कहा, 30 मिलियन तो बहुत मामूली सी रकम है, कितना बड़ा ये अपना आप सूबा 5 है, करोड़ से हाँ। ज़्यादा की आबादी है यहाँ इस सूबे की, 30 मिलियन का क्या पता चलता है उसके अंदर, ही तो बहुत ही कम रकम है, लेकिन शायद बतदरीज इसके अच्छा अंदर इनिशिएटिव इजाफा हो, अच्छा है, कम से लेकिन कम हमें उसको इसको ज़रूर support, देखना इस cause चाहिए को कि ये support करना बेनज़ीर इनकम सपोर्ट ना बन जाए। सेशन जज हैं और रूल्स ऑफ बिजनेस कमेटी सीनियर वेलफेयर एक्ट के जो चेयरमैन भी हैं, इनका पॉइंट ऑफ व्यू भी शामिल करते हैं। शमशाद साहब, गुफ्तगू आपने सुनी कराची की डेवलपमेंट के लिए वो कह रहे हैं जो MNS को फंड्स मिल रहे हैं, PS को फंड्स मिल रहे हैं, उसको हम यूटिलाइज़ कर रहे हैं। सिंध हुकूमत से शिकवा है, इससे पहले मेयर रह चुके हैं, कराची डेवलप नहीं हुआ। आप समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और फिर दूसरा जो आजकल ये बात भी की जा रही है कि गवर्नर राज भी लगाया जाए, क्यों ये मुतालबा आ रहा है? देखिए ये जितने इन्होंने काम गिनवाए हैं एज ए MNA, असल में ये तो काम MNA का है ही नहीं। ठीक है, MPA का भी नहीं गटर है। साफ़ करना या सफाई करना या रोड बनाना। अब ये देखें, अगर इमरान खान जब शुरू में हुकूमत में आने से पहले जो उन्होंने वादे किए थे, उन्होंने कहा था कि ये जो MNS को फ़ंड जारी किए जाते हैं, सही। ये एक तरह से ये करप्शन है। अच्छा। मेरी हुकूमत आएगी तो मैं बिल्कुल इनको फ़ंड नहीं दूंगा, और फिर जैसा कि वो यूटर्न करते हैं, उन्होंने इसमें भी यूटर्न किया। अच्छा। असल में इनका काम नहीं है। अब देखिए छोटे छोटे काम जो है ना, कराची में सफाई का जो काम है वो वज़ीर आला ने पकड़ा, गटर का ढक्कन वज़ीर आला के पास चला गया। असल में भाई बल्दियाती पूरी दुनिया में देखें, जो शहर तरक्की याफ्ता हैं, आप उसमें न्यूयॉर्क को ले लें, इस्तांबुल को ले लें, या आप लंदन को ले लें, ये काम बल्दियाती इदारे करते हैं। अब बल्दियाती इंतखाबात कोई हुकूमत कराने के लिए तैयार तैयारी नहीं है। ये जो है आपकी तहरीक इंसाफ, इन्होंने तो पंजाब में बेचारे मुंतखब लोग थे उनको घर भेज दिया। सही। अच्छा, अब यहाँ कराची और सिंध के अंदर बल्दियाती जो इदारे काम कर रहे थे उनकी मुद्दत पूरी हुई, उसके बाद गायब। अब बल्दियाती इलेक्शन कराने के लिए तैयार ही नहीं है। ठीक। पिछली दफ़ा भी जो इलेक्शन हुए हैं वो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म में हुए हैं, और मुझे लगता है अब भी ये उन्हीं के हुक्म में हुए। बिल्कुल। अच्छा, उसमें अब ये कि हम सूबाई असम्बली की अगर आप कारकर्दगी देखें तो देखिए, तरक्याती बजट का मैं आज ही देख रहा था कि 60% यूज़ ही नहीं हुआ। ठीक। ये जो इतने मसाइल आपको नज़र आते हैं ना कराची के अंदर, यूज़ ही नहीं हुआ। पूरे 13 साल से पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, एक कतरा पानी का कराची के लिए नहीं है। अभी थोड़े दिन पहले आपने बड़ा शोर सुना होगा कि इंटीरियर सिंध के अंदर पानी नहीं आ रहा, और अरसा जो है वो जानिबदारी का मुजाहरा कर रही है। भाई एहतजाज भी किया पीपल्स पार्टी ने, लॉर्ड काना में भी बाहर आ गए, बड़ी अच्छी बात है, हम भी इसके साथ हैं कि भाई सिंध को पानी मिलना चाहिए। सिंध को जो पानी विफाक से मिलता है वो 36,370 मिलियन गैलन पानी मिलता है। उसमें से कराची को कितने देते हैं? सिर्फ और सिर्फ 500 मिलियन गैलन, यानी पूरा जितना पानी मिलता है उसका 1.5% है। ठीक है। कितनी ज़्यादती की बात है। इस वक्त सिंध की आबादी और शहरी आबादी जो है इंटीरियर सिंध, ये तकरीबन बराबर है, 50% यहाँ लोग रहते हैं। अगर सिर्फ आधा % भी इसमें इंक्रीज़ कर दें तो यहाँ लोग बेचारे प्यासे मर रहे हैं। इवन के डिफेंस जैसे पॉश इलाके अंदर पानी लोग खरीद के पीते हैं, और न्यू कराची और बल्दिया और पाक कॉलोनी, इनका तो नाम ही नहीं। सिंध हुकूमत से शिकवा है, इससे पहले मेयर रह चुके हैं, कराची डेवलप नहीं हुआ। आप समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और फिर दूसरा जो आजकल ये बात भी की जा रही है कि गवर्नर राज भी लगाया जाए, क्यों ये मुतालबा आ रहा है? देखिए ये जितने इन्होंने काम गिनवाए हैं एज ए MNA, असल में ये तो काम MNA का है ही नहीं। ठीक है, MPA का भी गटर साफ़ करना या सफाई करना या रोड बनाना। अब ये देखें, अगर इमरान खान जब शुरू में हुकूमत में आने से पहले जो उन्होंने वादे किए थे, उन्होंने कहा था कि ये जो MNS को फ़ंड जारी किए जाते हैं, ये एक तरह से ये करप्शन है। अच्छा। मेरी हुकूमत आएगी तो मैं बिल्कुल इनको फ़ंड नहीं दूंगा, और फिर जैसा कि वो यूटर्न करते हैं, उन्होंने इसमें भी यूटर्न किया। अच्छा। असल में इनका काम नहीं है। अब देखिए छोटे छोटे काम जो है ना, कराची में सफाई का जो काम है वो वज़ीर आला ने पकड़ा, गटर का ढक्कन वज़ीर आला के पास चला गया। असल में भाई बल्दियाती पूरी दुनिया में देखें, जो शहर तरक्की याफ्ता हैं, आप उसमें न्यूयॉर्क को ले लें, इस्तांबुल को ले लें, या आप लंदन को ले लें, ये काम बल्दियाती इदारे करते हैं। अब बल्दियाती इंतखाबात कोई हुकूमत कराने के लिए तैयार नहीं है। ये जो है आपकी तहरीक इंसाफ, इन्होंने तो पंजाब में बेचारे मुंतखब लोग थे उनको घर भेज दिया। अच्छा, अब यहाँ कराची और सिंध के अंदर बल्दियाती जो इदारे काम कर रहे थे उनकी मुद्दत पूरी हुई, उसके बाद गायब। अब बल्दियाती इलेक्शन कराने के लिए तैयार ही नहीं है। पिछली दफ़ा भी जो इलेक्शन हुए हैं वो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म में हुए हैं, और मुझे लगता है अब भी ये उन्हीं के हुक्म में हुए। बिल्कुल। अच्छा, उसमें अब ये कि हम सूबाई असम्बली की अगर आप कारकर्दगी देखें तो देखिए, तरक्याती बजट का मैं आज ही देख रहा था कि 60% यूज़ ही नहीं हुआ। ठीक। ये जो इतने मसाइल आपको नज़र आते हैं ना कराची के अंदर, यूज़ ही नहीं हुआ। पूरे 13 साल से पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, एक कतरा पानी का कराची के लिए नहीं है। अभी थोड़े दिन पहले आपने बड़ा शोर सुना होगा कि इंटीरियर सिंध के अंदर पानी नहीं आ रहा, और अरसा जो है वो जानिबदारी का मुजाहरा कर रही है। भाई एहतजाज भी किया पीपल्स पार्टी ने, लॉर्ड काना में भी बाहर आ गए, बड़ी अच्छी बात है, हम भी इसके साथ हैं कि भाई सिंध को पानी मिलना चाहिए।
سندھ کو جو پانی وفاق سے ملتا ہے وہ 36,370 ملین گیلن پانی ملتا ہے، اس میں سے کراچی کو کتنے دیتے ہیں؟ صرف اور صرف 500 ملین گیلن، یعنی پورا جتنا پانی ملتا ہے اس کا 1.5% ہے۔ کتنی زیادتی کی بات ہے۔ اس وقت سندھ کی آبادی اور شہری آبادی جو ہے انٹیریئر سندھ یہ تقریباً برابر ہے، 50% یہاں لوگ رہتے ہیں۔ اگر صرف آدھا % بھی اس میں انکریز کر دیں تو یہاں لوگ بیچارے پیاسے مر رہے ہیں۔ ایون کہ ڈیفینس جیسے پوش علاقے اندر پانی لوگ خرید کے پیتے ہیں، اور نیو کراچی اور